ಆಲೋಚಿಸ್ತೀವಿ. நாம் யாராக இருக்கிறோம் என்றால் ನಾವು ಯಾರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ரோமர் 5ஆம் அதிகாரம் 8ஆம் வசனம் சொல்கிறது. ರೋಮ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 8ನೇ ವಚನ ಹೇಳ್ತದೆ. மனப்பாடமா தெரியும் இந்த வசனம்? ಭಯಪಟ್ಟುವ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ ಎಲ್ಲರಿಗೆ? தெரியுமா? ಗೊತ್ತಾ? நாம் பாவிகளாய் இருக்கையில் ನಾವು ಪಾಪಿಯಾಗಿರುವಾಗ கிறிஸ்து இயேசு நமக்காக மரித்ததினாலே ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸು ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟದ್ದರಿಂದ தேவன் தம்முடைய அன்பை வெளிப்படுத்தினார். ದೇವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಹೊರಪಡಿಸಿದನು. இந்த வசனத்தின் பிரகாரம் ಈ ವಚನದ ಪ್ರಕಾರ நாம் யார்? ನಾವು ಯಾರಾಗಿದ್ದೇವೆ? ಬ್ಯಾಡ್ ಮ್ಯಾನ್. ಕೆಟ್ಟವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. நாம் யாருங்க? ನಾವು ಯಾರಾಗಿದ್ದೇವೆ? ನಾವು ಕೆಟ್ಟ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ இருக்கிறோம். ಕೆಟ್ಟವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. அதனால இந்த வசனம் நீங்க கண்டிப்பா மனப்பாடம் பண்ணணும். ಅದಕ್ಕಾಗಿನೇ ಈ ವಚನ ನೀವು ಬಾಯ್ಪಾಠವಾಗಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಜನವರಿ ಕ್ಲಾಸ್ நீ எடுக்கிற நேரத்துல ಜನವರಿ ಕ್ಲಾಸ್ ನೀ ತೆಗೆಯುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ இந்த வசனம் அத்தனை நீ மனப்பாடமா இருக்கணும். ಈ ವಾಕ್ಯಗಳೆಲ್ಲವೂ ನೀವು ಬಾಯ್ಪಾಠವಾಗಿರಬೇಕು. நம்ம பேட் மேனா இருந்ததனால ಕೆಟ್ಟವರಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ஆண்டவர் என்ன செஞ்சார்? ದೇವರು ಏನು ಮಾಡ್ದ? யோவான் 3:16 ಯೋಹಾನ 3:16 சொல்ல முடியுமா? ಹೇಳಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? தேவன் தம்முடைய இது சொன்னமே சொல்லல, உங்களுக்கே வரணும். யோவான் 3:16 டக்குன்னு வரணும். ரோமர் 5:8 டக்குன்னு வரணும். ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಹೇಳೋದಲ್ಲ. ಯೋಹಾನ 3:16 ಅಂದ್ರೆ ಟಕ್ಕಂತ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. நாம் கெட்டு போகாமல் இருக்கும்படிக்கு தம்முடைய ஒரே பேரான குமாரனை தந்தருனார். வாசிக்கிறோம். ಕೆಟ್ಟ ಹೋಗದೆ ಇರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಆತನು ತನ್ನ ಒಬ್ಬನೇ ಕುಮಾರನನ್ನು ಕೊಟ್ಟನೆಂಬುದಾಗಿ அவருடைய அன்பை வெளிப்படுத்தினார். ಆತನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಹೊರಪಡಿಸಿದ. அப்ப முதலாவது நம்ம யாருக்கு? ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಯಾರಿಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ சொல்லுங்க. ಹೇಳ್ಬೇಕು ಯಾರಿಗೆ ನಾವು? பேட் மேன். நம்ம யாருக்கு? ನಾವು ಯಾರು? ನಾವು பேட் மேன். நம்ம ஆண்டவருடைய அன்பினால நம்ம யாரா மாத்த விரும்பினாரு? ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾವುದನ್ನಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ರು? மேனா மாத்த விரும்புறாரு. ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನ தெரிந்து கொண்டார். ಆರಿಸಿಕೊಂಡನು. ಜಾನ್ 15:16 ಯೋಹಾನ 15:16 you are not chosen me, ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ, I have chosen you. ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. நீங்கள் என்னை தெரிந்து கொள்ளவில்லை, ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ, நான் உங்களை தெரிந்து கொண்டேன். ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. அதனால ஒரு சுவிசேஷம் அறிவிக்கின்றவர்கள், ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಸಾರುವವರು அவர்கள் பேட்மேனாக இருந்து ಅವರು ಕೆಟ್ಟವರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ஆண்டவருடைய அன்பினால நல்ல மனுஷனாக விசுவாசம் மாற்றப்பட்டு ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ஆண்டவர் அதுக்காக நம்ம தெரிந்து கொண்டிருக்கிறபடினாலே ದೇವರು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ நாம் சுவிசேஷகராக மாறுகிறோம். ನಾವು ಸುವಾರ್ತಿಕರಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುತ್ತೇವೆ. சுவிசேஷகராக மாறுகிறோம். ಸುವಾರ್ತಿಕರಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುತ್ತೇವೆ. சுவிசேஷம் என்றால் ಸುವಾರ್ತೆ ಅಂದರೆ சொல்லுங்க. ಹೇಳ್ರಿ. ಸುವಾರ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರನ್ನು ಸಾರುವುದು. ಒಂದು ದೇವರ ಜನನ ಮತ್ತೆ ಮರಣ, ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜನನ ಮತ್ತೆ ಮರಣವನ್ನು ಸುವಾರ್ತೆಯಾಗಿ ಸಾರುವುದು. ஓகே, தென் ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅನ್ಬೈ ಕುರಿತು பேசுவது ಸುವಿಶೇಷ. வெரி குட். அன்பை குறித்து பேசுவது, மரணத்தை குறித்து பேசுவது, ಸುವಾರ್ತೆ ಕಲಿತು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಮತ್ತೊಬ್ಬರನ್ನು ஆண்டவருடைய வார்த்தை மட்டும் சொல்வது. आप कुछ बोल सकते हैं? आप कुछ बोल सकते हैं? स्वार्था? नो. वेलकम, नो प्रॉब्लम. वेस्ली நீங்க சொல்லுங்க. இயேசுவோட பிறப்பையோட மரணத்தையும் உயிர்த்தெழுதலும் பேசுவது சுவிசேஷம். சுவிசேஷம் என்றால் நல்ல செய்தி. ಸುವಾರ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂದೇಶ. நீங்க நல்ல செய்தி அவங்களுக்கு சொல்லணும். ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಅಂತ ಒಳ್ಳೆ ಸಂದೇಶವನ್ನು எப்படி சொல்லணும்? ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು? ஹை பிரதர், ಹೈ ಬ್ರದರ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ பிரதர், ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬ್ರದರ್, எப்படி இருக்கீங்க? ಹೆಂಗಿದ್ದೀರಾ? உங்களை எங்கேயும் பார்த்தா மாதிரி இருக்குது. ನೋಡ್ತಾರ ಐತಲ್ಲ, அலண்ட புதுசா பாக்குறீங்கன்னா ಹೊಸದಾಗಿ ನೋಡ್ತೀರಾ? ಸರ್, ಸರ್ வாங்க சார், ಬರೀ ಸರ್, உங்க ஷர்ட் ரொம்ப அழகா இருக்கு சார். ಶರ್ಟ್ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ ಸರ್. எங்க சார் வாங்குனீங்க? ಎಲ್ಲಿ ಸರ್ ತಗೊಳ್ರಿ? என்ன சார் இது? ಏನ್ ಸರ್ ಅದು? அப்படி நீங்க பேச்சை வளர்த்து ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾತು ಬೆಳೆಸಿ சார் ஒரு துக்கமா இருக்க மாதிரி தெரியுது. ಯಾಕೆ ಸರ್ ದುಃಖವಾಗಿ ಈ ತರ ಕಾಣುತ್ತೆ? அப்படி அப்படி இருதயத்தை கவர்ந்து பேசுறது நற்செய்தி. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವ್ರ ಹೃದಯವನ್ನು ಶೋಧಿಸುವುದೇ ಶುಭ ಸಂದೇಶ. எடுத்தவன நேரா போய் சுவிசேஷம் சொல்றது இல்ல. ಏಕ್ದಮ್ಲೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರೋದಲ್ಲ. எடுத்தவன மரணம் உயிர்த்தெழுதல் சொல்றது இல்ல. ಎತ್ತಿದಂಗ್ಲೆ ಮರಣವನ್ನ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಮಾತಾಡೋದಲ್ಲ. அதெல்லாம் சொல்ல வேண்டியதுதான். ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋದೇ. முதல்ல ಅನ್பினாலே ಅವரை கவர வேண்டும். ಆದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅವರನ್ನು ಆವರಿಸಬೇಕು. அதான் நற்செய்தி. ಅದೇ ಸುವಾರ್ತೆ. இதற்கு நமக்கு என்ன வேணும் என்றால் ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ தரிசனம் வேண்டும். ದರ್ಶನ ಬೇಕು. தரிசனம் தான் ஆண்டவர் நமக்கு கொடுத்த கிரேட் கமிஷன். ಆ ದರ್ಶನವನ್ನೇ ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಮಹಾ ಆಜ್ಞೆ. உலகமெங்கும் போய் ಲೋಕದ ಕಟ್ಟ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಸರ್ವ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ சுவிசேஷத்தை ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನ பிரசங்கம் பண்ணுங்க. ಸಾರಿರಿ. மத்தேயு ಮತ್ತಾಯ 28 28 18 20 வரைக்கும் 18 ರಿಂದ 20 ವರೆಗೂ இதே நீங்க மனப்பாடம் பண்ணிக்கலாம். ಇದನ್ನು ಬಾಯ್ಪಾಠವಾಗಿ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು. இது சுவிசேஷனுக்கு ಇದೇ ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರೋರಿಗೆ பெற்றுக்கொண்டிருக்கிற தரிசனம், ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತ ದರ್ಶನ. அப்போ சுவிசேஷம் அறிவித்த பின்பதாக ಹಂಗಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರುವುದಾಗ அது நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் மாடியூல். ಮೊದಲನೇ ಹಂತ ಇದು.
இது ஃபர்ஸ்ட் மாடியூல். ಮೊದಲನೇ ಹಂತ, ಮೊದಲನೇ ಘಟಕ ಅದು. செகண்ட் மாடியூல் ಎರಡನೇ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 3 ಮಾಸಕ್ಕೆ ಅப்புறம் 3 ತಿಂಗಳಾದ್ಮೇಲೆ நம்ம ಶಿಷ್ಯತ್ವத்தை ಕುರಿತು சொல்லி தரோம். ನಾವು ಶಿಷ್ಯತ್ವವನ್ನು ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡ್ತೇವೆ. ಡಿಸೈಪಲ್ಶಿಪ್ ಅಂತ என்றால் ಅಂದ್ರೆ பின்பற்றுகிறவர்கள், ಯೇಸುವನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುವವರು, followers. ಹಿಂಬಾಲಿಸುವವರು. Matthew 4:19 இருக்குது. ಮತ್ತಾಯ 4:19 ಐತೆ. என் பின்னே வாருங்கள், ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಬಂದ್ರೆ உங்களை ನಿಮ್ಮನ್ನ மனுஷரை பிடிக்கிறவர்களாக்குவேன். ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ಹಿಡಿಯುವವರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ. அதுல உங்களுடைய ஸ்கில் வெளிப்பட வேண்டும். ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕೌಶಲ್ಯತೆ ಹೊರಹೊಂದಬೇಕು. உங்களுடைய ஹார்ட் வொர்க் தேவை. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಬೇಕು. அப்பொழுதுதான் உங்கள் வழியாக अनेक ஆத்துமாக்கள் ஆண்டவரை பின்பற்றுவதாக மாற முடியும். ಅವಾಗಲೇನೆ ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅನೇಕ ಆತ್ಮಗಳು ಕರ್ತನನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸ್ತವೆ. அதன் வழியாக சேர்க்கப்படுவது மெம்பர்ஸ். ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸೇರಿಸಲ್ಪಡುವವರೇ ಸದಸ್ಯರು. இந்த மெம்பர்ஷிப்ல பாத்தீங்கன்னா ಈ ಸದಸ್ಯತ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ டிஃபರೆಂಟ್ கேட்டகரி இருப்பாங்க. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧ ಜನರು ಇರ್ತಾರೆ. ஸ்கில் இருப்பாங்க, ಅಲ್ಲಿ ಕೌಶಲ್ಯ ಉಳ್ಳವರು ಇರ್ತಾರೆ, ವಿಷನ್ ಪೀಪಲ್ இருப்பாங்க, ದರ್ಶನ ಉಳ್ಳವರು ಇರ್ತಾರೆ, ஒரு சிலர் ஞானவான்கள் இருப்பார்கள், ಜ್ಞಾನವಂತರು ಕೆಲವರು ಇರ್ತಾರೆ, உலக அறிவு உடையவர்கள் இருப்பாங்க. ಲೋಕದ ಅರಿವು ಇರುವವರು ಇರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ wanderers அலைகிறவர்கள் இருப்பாங்க. ಅಲೆಯುವವರು இவங்க வந்துட்டு விசேஷம் கேட்பாங்க. ಇವರೆಲ್ಲ ಸುವಾರ್ತೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ஆனா வரா மாதிரி வந்துட்டு போயிடுவாங்க. ಆದ್ರೆ ಬರೋ ತರ ಬರ್ತಾರೆ, ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. இப்படியும் ஒரு கூட்டம் இருப்பாங்க. ಈ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಗುಂಪಿನ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ. Matthew chapter 19:60-26. ಮತ್ತಾಯ 19:16-26 நீங்க வாசித்து பாத்தீங்கன்னா ಇದನ್ನು ಓದಿ ನೋಡುವಾಗ அந்த சம்பவத்தை நீங்க தெளிவாக அறிந்து ಆ கொள்ளலாம். ಸಂಭವವನ್ನು ನೀವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅರ್ಥ ஒரு ಮಾಡಬಹುದು. ஐஸ்வர்யமுள்ள வாலிபன் ಇಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ಉಳ್ಳಂತ ಯೌವನಸ್ಥನು ஆண்டவர்ட்ட வரா, ದೇವರ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾನೆ. ஆண்டவர் சொன்ன காரியங்கள் ದೇವರು ಹೇಳಿದಂತ ಕಾರ್ಯಗಳು அவருக்கு மனசு மடிவாயிடுச்சு. ಅವನಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ದುಃಖ ಆಯ್ತು. ಈ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಅವನ ಹಿಂದೆ ಹಿಂಜಾರಿ ಹೋದ. அப்ப நமக்கு இந்த மெம்பர்ஷிப்ல பார்க்கின்ற வேளையிலே So, ಈ ಸದಸ್ಯತೆಲ್ಲ ನೋಡುವಾಗ ஐயோ அவங்க போயிட்டாங்களே, ಅಯ್ಯೋ ಅವ್ರು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ, ஐயೋ என்ன நான் எவ்வளவு கஷ்டப்படுறேன், ಅಯ್ಯೋ ಎಷ್ಟೋ ನಾನು ಕಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ, அவங்க புரிஞ்சிக்கலையே, ಅವ್ರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿಲ್ಲ. அப்படி நாம் என்ன செய்யக்கூடாதுங்க. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವೇ ದುಃಖಪಡக்கூடாது. ದುಃಖ ಪಡಬಾರದು, புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. தரிசனமுள்ளவர்கள் வருவார்கள், ದರ್ಶನ ಉಳ್ಳವರು ಬರ್ತಾರೆ, ஸ்கில் வருவாங்க, ಕೌಶಲ್ಯತರು ಬರ್ತಾರೆ, ஹார்ட் ஒர்க்கர் வருவாங்க, ಪರಿಶ್ರಮ ಪಡುವವರು ಬರ್ತಾರೆ, ஞானவான்கள் வருவார்கள், ಜ್ಞಾನವಂತರು ಬರ್ತಾರೆ, உலக அறிவுள்ளவர்கள் ಲೋಕ ಜ್ಞಾನ ಉಳ್ಳವರು இவர்களும் வருவாங்க. ಇವರು ಬರ್ತಾರೆ. வருஷம் வந்துட்டு போறவங்களும் இருப்பாங்க. ಕೆಲವರು ಬಂದು ಹೋಗೋರು ಇರ್ತಾರೆ. இவங்க அலைந்து திரிகிறவர்கள், ಸೊ ಅವರು ಅಲೆಯುವವರು ஒரு ಎಂಬುದಾಗಿ இடத்துல இருக்க ಒಂದು மாட்டாங்க, ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ, ஒருத்தர் கீழ் பிடிச்சி இருக்க மாட்டாங்க. ಒಬ್ಬರು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದರಾಗಿರಲ್ಲ. இந்த மெம்பர்ஷிப்ல வந்துட்டு ಈ ಸದಸ್ಯತ್ವದಲ್ಲಿ நல்ல ಸ್ಕಿಲ್ இருக்கவங்கள பார்த்து ಒಳ್ಳೆ ಕೌಶಲ್ಯ ತಿರುವರು நம்ம ನೋಡಿ தலைவர்களை உருவாக்க வேண்டும். ನಮಗೆ ನಾಯಕರುಗಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಬೇಕು. இந்த தலைவர்கள் யாருன்னா ಈ ನಾಯಕರು ಯಾರಂದ್ರೆ அச்சீவர்ஸ், ಸಾಧಿಸುವವರು. அவர்கள் சாதிக்க வேண்டும். ಅವರು ಸಾಧಿಸುವವರಾಗಿರ್ತಾರೆ. மத்தேயு 15ஆம் அதிகாரம் ಮತ್ತೆ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ, அங்க ஒரு சிரோமணிக்கு ஒரு ஸ்திரியை பார்க்கிறோம். ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸ್ತ್ರೀಯನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ. அவள் தன்னுடைய மகனுக்காக ஆண்டவர்ட்ட வர்றா. ಅವಳು ತನ್ನ ಮಗುವಿಗಾಗಿ ದೇವರ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾಳೆ. டாபுடியாஸ் கேக்குறா, ಬಿಡದೆ ಎಡೆ ಬಿಡದೆ ಕೇಳ್ತಾಳೆ. ஆண்டவர் சொல்றாரு, உனக்காக நான் வரலமா, ಅವಾಗ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿನಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಬಂದೆ. ஏன் ஜாதிக்காக வந்தேன், ನನ್ನ ಜಾತಿಗಾಗಿ ನಾನು நீ ಬಂದೆ. நாயி, ಈ ನಾಯಿ, நீ நாய்க்குட்டி, ಈ ನಾಯಿ ಮರಿ அங்க அப்படியே மனசை உடைக்கிறார். ಹಾಗಾಗಿ ಮನಸ್ಸು ಹಂಗೆ ಹೊಡಿತಾರೆ ದೇವರು. ஆனாலும் ಆದರೂ அவருடைய வாழ்க்கையிலே ಅವಳ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ஒரே பிடியாக ಒಂದೇ ಒಂದು ದೃಢವಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು அவருடைய கேரக்டர் சேஞ்ச், அவருடைய வாழ்க்கையிலே கிறிஸ்துவை கண்டு கொள்வதனாலே யார் என்ன சொன்னாலும் தன்னுடைய வாழ்க்கையில ஒரு மாற்றத்தோடு கிறிஸ்துவிட்ட வருகிறார். ಅವಳ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಏನೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಯೊಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ರಿಸ್ತನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆತನು ಬರ್ತಾಳೆ. அந்த கேரக்டர் சேஞ்ச் ஆனபடினாலே, ಆ ಗುಣ ಸ್ವಭಾವ அந்த ಬದಲಾಗೋದ್ರಿಂದ, லைஃப் சேஞ்ச்னாலே ಅವಳ ಜೀವಿತ ಬದಲಾಗೋದ್ರಿಂದ அவள் அந்த ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொண்டாள். ಅವಳು ಆ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಳು. இப்படிப்பட்டவங்க தான் லீடர்ஸா ಈ மாறணும். ರೀತಿಯಾದವರೇ ನಾಯಕರಾಗಿ ಬದಲಾಗ್ತಾರೆ. நம்ம லீடர்ஸா மாறணும்னா, ನಾವೆಲ್ಲ ನಾಯಕರಾಗಿ ಬದಲಾಗಬೇಕು. லீடர்ஸா ஆக்கணும்னா ನಾವು ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ನಾಯಕರಾಗಿ எவ்வளவு பிரச்சனைங்க வரும், ಎಷ್ಟೋ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರ್ತವೆ, எவ்வளவு கேவலமா ಎಷ್ಟೋ பேசுறாங்க, ಕೇವಲವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. தட்டி விட்டுட்டு ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಜಾಡ್ಸ್ಕೊಂಡು சிரிச்சுக்கிட்டு ನಕ್ಕೊಂಡು இந்த காதுல கேட்காம ಈ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಾರ್ದಂಗೆ, இந்த காதுல கேட்காம ಈ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಾರ್ದಂಗೆ சிரிச்சுக்கிட்டே போயிடணும். ನಕ್ಕೊಂಡೇ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. அப்பதான் ಅವಾಗ್ಲೇನೆ நாம் தலைவராக இருக்க ನಾವು முடியும், ನಾಯಕರಾಗಿರಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, தலைவர்களை உருவாக்க முடியும். ನಾಯಕಗಳನ್ನ ರೂಪಿಸಕ್ಕಾಗೋದು. அடுத்தபடியாக மல்டிப்ளிகேஷன், ಆಮೇಲೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್, church planting. ಹೊಸ ಸಭೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸುವಂತದ್ದು. இந்த தலைவர்கள் ಸೊ ಈ ನಾಯಕರುಗಳು தலைவர்களை உருவாக்க வேண்டும். ನಾಯಕರುಗಳನ್ನ ರೂಪಿಸಬೇಕು. நான் தான் இங்க எல்லாமே ஆளு, அந்த ஆளு ನಾನೇ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಾನೇ என்ன
என்று இருக்க கூடாது. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರಬಾರ್ದು. நாம போய் உட்காரணும், ನಾವು ಹೋಗಿ ಕೂರ್ಬೇಕು, அவங்கள முன்னால உட்கார வச்சு ಅವರನ್ನ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಕೂರಿಸಿ அவங்கள சொல்லி கொடுக்க வச்சு ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡಂಗ್ ಮಾಡಿ எப்படி அவங்க அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பண்றாங்க, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರು ಆಡಳಿತವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾರೆ, எப்படி அவங்க அது பரிபாலனை பண்றாங்க, ಯಾವ ರೀತಿ ಅದು ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, எப்படி மற்றும் பயிற்சி கொடுக்கறாங்க, ಹೇಗೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕಲಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ, அவருக்குள்ள ஒரு பாரம் இருக்கும், ಅವರೊಳಗೆ ಒಂದು ಭಾರ ಇರ್ತದೆ. அவர்கள் மற்றவர்களை தலைவர்களாக மாற்ற வேண்டும். ಅವರು ಕೂಡ ಬೇರೆಯವರನ್ನ ನಾಯಕರಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಬೇಕು. அந்த லீடர்ஷிப் இருக்கிறவனுக்கு ಈ ನಾಯಕತ್ವ ಗುಣ ಇರುವವರು மற்றவர்களை தலைவராக மாற்றி ಬೇರೆಯವರನ್ನ ನಾಯಕರಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿ சபைகளை உருவாக்கக்கூடிய ಸಭೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವಂತಹ திறமை வாய்ந்தவர்களை ಒಂದು ಆಡಳಿತ ಅನುಭವವುಳ್ಳವರು உருவாக்குகிறார்கள். ಅವರು ಸಭೆಯನ್ನು ಆರ್ಪಿಸ್ತಾರೆ. இததான் நம்ம ஒவ்வொரு 3 மாசத்துக்கு நம்ம கற்றுக்கொண்டு மற்றும் கற்றுக் கொடுக்க போகிறோம். ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಪ್ರತಿ 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಿತುಕೊಂಡು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕಲಿಸುವವರಾಗಿರ್ತೀವಿ. எனவே ಅದಕ್ಕಾಗಿನೇ நீங்க கற்றுக் கொடுக்க போறீங்க, ನೀವು ಕಲಿಸಿಕೊಡಕ್ ಹೋಗ್ತೀರಾ. இத நம்ம அப்படியே வசனங்கள் அதிகமா மனப்பாடம் பண்ணணும். ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ವಚನಗಳನ್ನ ಬಾಯ್ಪಾಠವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ஜனவரியில் நமக்கு ட்ரைனிங் கௌரிபித்னூர்ல 2 இடத்துல இருக்குது. ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ 2 ಕಡೆ ನಮಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇದೆ. இங்க 3 நாள், ಇಲ್ಲಿ 3 ದಿನ, அங்க 3 நாள். ಅಲ್ಲಿ 3 ದಿನ. இந்த ட்ரைனிங் நேரத்துல ಈ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ நமக்கு நடுவுல எனக்கு இந்த வேலை இருக்குது, ನಮ್ಗೆ ಆ ಕೆಲಸ ಐತೆ, இந்த வேலைக்கு நான் போகணும், ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, இதெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா ಇದೆಲ್ಲ ಇದ್ರೆ இவங்க தரிசனமற்றவர்கள், ಅವ್ರ ದರ್ಶನ ಇಲ್ಲದವರು, இவங்க யாரும் அலைந்து ಇವ್ರು திரிகிறவர்கள், ಯಾರು ಅಲೆದಾಡುವವರು. அப்படி நம்மளே நம்ம மாத்திடுவோம். ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. எனவே இப்பவே நீங்க தீர்மானம் எடுக்கணும், ಅದಕ್ಕಾಗಿನೇ ಇವಾಗಲೇ ತೀರ್ಮಾನ இப்படிப்பட்ட ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. நாட்களிலே ಈ ರೀತಿಯ நான் ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ஆயத்தமுள்ளவனாக ನಾನು இருக்க ಸಿದ್ಧನಾಗಿರ್ತೇನೆ, எனக்கு உதவி செய்ய ನನಗೆ ஆண்டவரே. ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆವ್ರೆ, என்னை தலைவனாக மாற்றும், ನನ್ನ ನಾಯಕನಾಗಿ நான் தலைவர்களை உருவாக்க வேண்டும். ನಾನು ನಾಯಕರನ್ನು ರೂಪಿಸಬೇಕು. இந்த ஒரு சிந்தனையோடு கூட ಈ ಒಂದು ಯೋಚನೆಯೊಟ್ಟಿಗೆ நம்ம மத்தியில பாஸ் ஜோசப் இருக்கிறார், கரத்தில் வரவேற்போம். ಮೊದಲು ಪಾಸ್ ಜೋಸೆಫ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಕರಗಳು ಕಟ್ಟಿ ನಾವು ಆರಂಭಿಸೋಣ. அவர் நமக்கு கற்றுக் கொடுப்பார். ಅವರು ನಮ್ಗೆ ಕಲಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ.